ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। परम सन्मानियो गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। प्यारी साध संगत जी, आदि काल विच जदों भारत वर्ष विच दैन ते देवते रहिंदे सन, श्री रामचंद्र जी तो भी पहले उत्तराखंड विच भगत प्रहलाद होया है। इस भगत की महिमा बहुत है। गुरबाणी विच अनेकां तुकां ऐसियां हन जिन्हां विच इन्हां दा नाम लिखिया गया है। राम नाम लैंदा सी, उस वेले राम दे अर्थ सन भगवान सर्वशक्तिवान, जिस दी महिमा वेद गाउंदे हन। प्रहलाद की कथा जिहड़ी पुराणां विच आउंदी है वो इस प्रकार है। एक कश्यप ऋषि होया है। वह तपस्या करदा सी। गाढ़े जंगलां विच तपस्या करन पिछों उसदे मन ऐसा आया कि वह जंगल छड्ड के मनुख वसों वल चलिया गया। मनुख वसों विच फिरदियां होयां उसदा मन दित्ती नाम दी सुंदरी ते मुटियार कन्या नूं देख के डोल गया। उसने कन्या नूं आख्या कि वह उस नाल शादी कर लवे। वह कन्या मन गई, उसदे मापे भी मन गए ते ऋषि ने दित्ती नाल विआह कर लिया। कुछ समा पा के दित्ती दी कुखों 2 पुत्र होए ते एक कन्या होई। पुत्रां दे नाम हिरण्यकशिप ते हरनाकश सन ते कन्या दा नाम होलका सी। यह तिन्ने भैण भाई बलवान होए। दोहां पुत्रां ने राज कायम कर लिया। एक दिन हिरण्यकशिप विराह भगवान हथों मारिया गया। उसकी मौत तो उसका छोटा भाई भी डर गया। उसने ख्याल किया कि विराह एक दिन उसनों भी मार देवेगा। विराह क्योंकि देवता सी ते हरनाकश दैंत सी। देवतियां नाल टाकरा करना बड़ा औखा सी, पर भरा दे खून का बदला लेना भी जरूरी सी। क्रोधवान हरनाकश राह लभण लगा। अंत उसने भगवान नूं खुश करके वर प्राप्त करने वास्ते उगर तप करना शुरू किया। वह तप करन लगा। तप भी इन्ना कठिन ते घोर किया कि इंद्र वर्गे देवते घबरा गए। इंद्र ने हरनाकश की राजधानी उत्ते हमला करके लुट मचाई। अनेकां दैंत मारे ते उसकी गर्भवती स्त्री क्यादू लैके इंद्रलोक नूं चला गया। जदों वह लई जांदा सी तां राह विच नारद मुनि जी उसनूं मिल पए। नारद मुनि जी त्रैकालदर्शी सी। उन्होंने वेख्या कि क्यादू ऐसे बालक की मां बनने वाली है जिसका सतारा उच्चा है ते भगत होएगा। उसने इंद्र नूं आख्या, हे देवराज, लड़ाई तो पुरुषों नाल हुंदी है, इस्त्री ते हथ चुकना ठीक नहीं। यह इस्त्री निर्दोष है। निर्दोष की इस्त्री नूं तंग करना भगवान की निंदा है। इसनूं छड्ड दे। पहला तो इंद्र पूरा पूरा करन लगा। मुड़ उसनूं नारद की महिमा का ध्यान आया तो उसने क्यादू नूं छड्ड दिता। नारद मुनि क्यादू नूं अपने आश्रम विच लै गया ते धीआं वांग उसकी देखभाल की। जदों दैंत कन्या ते हरनाकश दैंत की पत्नी क्यादू नारद के आश्रम विच रही तो उसकी संगत बदल गई। वह भगती ते हरि नाम की कथा सुनन लगी। नारद भी उसनों ज्ञान सुनाया करदा सी। उस ज्ञान का असर बच्चे ते पिया। कुछ दिन पा के नारद के आश्रम विच ही क्यादू ने बच्चे नूं जन्म दिता, जिसका नाम प्रहलाद रखा। इस प्रथाए भाई गुरदास जी फरमाउंदे हन, कर हरनाकश दैंत दे कलर कवल भगत प्रहलाद, पढ़न पठाया 60 साल पांदा चित होआ अहलाद। भाई गुरदास जी के बचन अनुसार कलर विच कमल फुल उग्या। दैंत दे घर भगत होया। हरनाकश ने तप किया तां तप नूं देख के ब्रह्मा उसदे कोल पुजा। उसदे कन विच आख्या, तप परवान मंग लै जो वर मंगना है। यह सुन के हरनाकश ने अखां खोलियां। ब्रह्मा नूं अपने सन्मुख खलोता देख के उसने आख्या, प्रभु बस ये वर चाहिदा, ना मैं दिने मरां ना राती, ना अंदर मरां ना बाहर, ना कोई हथियार कट सके ना अग साड़ सके, पानी विच भी ना डुब्बां ते सदा ही
ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਾ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਘਬਰਾਇਆ। ਉਸਨੇ ਸੋਚਿਆ, ਇਹ ਦੈਂਤ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਐਸੀ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਤਪ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਤਥਾਸਤੂ ਆਖ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਆਕੜਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਆਕੜ ਨਾਲ ਦੇਵਲੋਕ ਵਿੱਚ ਕਾਂਬਾ ਛਿੜਿਆ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਅਪੜਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾਰਦ ਵੀ ਕਿਆਦੂ ਤੇ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ। ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਕਿ ਇੰਦਰ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੂੰ ਉਜਾੜਿਆ ਤੇ ਲੁੱਟਿਆ ਸੀ। ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਸਭ ਦੈਂਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੁਕੇ ਛਿਪੇ ਸਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਤਪ ਦੀ ਕਥਾ ਆਖ ਸੁਣਾਈ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਦੈਂਤਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਦੇਖੋ, ਆਓ ਦੇਵਤਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਬਦਲੇ ਲਈਏ। ਤੁਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਮਰੇਗਾ ਉਹ ਤਪ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਗੱਲ ਕੀ ਸੀ ਭਗਤ ਜਨੋ? ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੈਂਤ ਨੇ ਇੰਦਰਪੁਰੀ ਤੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹੱਲੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਇੰਦਰਪੁਰੀ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ। ਇੰਦਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਤੇ ਦੇਵਦਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮਲੋਕ ਵੱਲ ਨੱਠ ਗਿਆ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਇੰਦਰਪੁਰੀ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਕੱਟ-ਵੱਢ ਕੀਤੀ। ਕੱਟ-ਵੱਢ ਵੀ ਐਸੀ ਜੈਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਨੇਕਾਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਗਹੀਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਦੀ ਫੌਜ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਕਰਕੇ ਇੰਦਰਪੁਰੀ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵੱਲ ਮੁੜ ਆਇਆ। ਉਸਨੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਢੰਡੋਰਾ ਫਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਕਿਸੇ ਦੇਵਤੇ ਭਗਵਾਨ ਆਦਿਕ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਲਵੇ। ਬਸ ਇਹੋ ਜਾਪ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਹਰੇ ਹਰਨਾਕਸ਼, ਜਲੇ ਹਰਨਾਕਸ਼, ਥਲੇ ਹਰਨਾਕਸ਼, ਸਭ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਹੀ ਹਰਨਾਕਸ਼। ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਯੁੱਗ ਆ ਗਿਆ। ਦੇਵਤੇ ਘਬਰਾ ਗਏ ਤੇ ਭੈਭੀਤ ਹੋ ਗਏ। ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਮੁਖੀਏ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਕੋਲ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਹੇ ਭਗਵਾਨ, ਆਪ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਤਾਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਧਰਮ, ਨੇਕੀ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਅਧਰਮ, ਪਾਪ, ਧੱਕਾ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਸੋਚੋ। ਦੈਂਤ ਨੂੰ ਵਰ ਦੇ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਨੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੇ ਦੇਵਤੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਸਨੇ ਤਪ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਵਰ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਰਾਹ ਭਗਵਾਨ ਕੱਢੇ। ਸਭ ਕੁਝ ਸੋਚ ਕੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਹੇ ਦੇਵਤਿਓ, ਘਾਬਰੋ ਨਾ। ਸਦਾ ਰਾਜ ਧਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਧਰਮ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦਾ ਅਧਰਮ, ਉਸ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਸਮਝੋ, ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਨਾਮ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਬਾਲਕ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਵਸੀਲਾ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਧਰਮ ਤੇ ਅਧਰਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆਰੰਭ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਦੇਵਤੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਅਸਥਾਨਾਂ ਵੱਲ ਪਧਾਰ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਯਤਨ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਤੇ ਭਗਤੀ, ਸੱਚ ਤੇ ਨਿਰਭੈਤਾ ਦੇ ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਬਿਠਾਇਆ। ਉਸ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਲੜਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ। ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਨਾਮ ਸੰਡਾ ਮਰਕਾ ਸੀ। ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰਾਜਪੁੱਤਰ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਣ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਵਧੇਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀਆਂ ਭੁੱਖਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਸਨੇ ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਢਲੇ ਅੱਖਰ ਪੜ੍ਹਾਏ। ਅੱਖਰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਬਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਆਖੋ ਸਾਰੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਹਰਨਾਕਸ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜੈ। ਪਰ ਬਾਲਕ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਖਲੋਤਾ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਏ। ਸੰਡੇ ਮਰਕੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਝੋ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਖੇਡ ਖੇਡਣੀ ਸੀ, ਸੋ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਬੇਟਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ। ਸੰਡੇ ਮਰਕੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ। ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪੰਡਾ ਜੀ,
ਹਰਨਾਕਸ਼ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਭਲਾ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? ਐਸਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸੰਡੇ ਮਰਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਤਪੱਸਿਆ ਦੇ ਬਲ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਮਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਸਦਾ ਐਸਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਨਾਕਸ਼, ਜਲੇ ਥਲੇ ਹਰਨਾਕਸ਼। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਮੁਸਕਰਾ ਪਿਆ। ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰਲੀ ਆਤਮਾ ਇੱਕ ਬੁੱਢੇ ਰਿਸ਼ੀ ਵਾਂਗ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਅਸਲ ਧਰਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਆਇਆ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਲੇ ਥਲੇ ਅਗਨ ਹਵਾ ਸਭ ਮੇ ਰਮ ਰਹਿਆ ਰਾਮ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ। ਤੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪੰਡਾ ਜੀ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਭਗਵਾਨ ਹੈ। ਰਾਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਦਾ ਦਾਤਾ ਰਾਮ ਹੈ। ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਪੰਡੇ ਦੀ ਆਤਮਾ ਤਾਂ ਡਰ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਵਤਾਰ ਜੀਵ ਹੈ। ਭਲਾ 6-7 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆਤਮਕ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪੰਡੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨਾ ਮੰਨਿਆ। ਉਹ ਰਾਮ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਰਿਹਾ। ਉਸਨੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤੇ। ਰਾਮ ਧੁਨ ਗਾਈ ਜਾਣ ਲੱਗੀ। ਐਸਾ ਪਿਆਰ ਹੋਇਆ, ਐਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਖੇਡ ਵਰਤਾਈ, ਐਸਾ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ, ਐਸੀ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਰਾਜਾ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਪਲੀਤ ਹੋਈ ਕਿ ਪੰਡਾ ਤੜਫ ਉੱਠਿਆ। ਉਸਦਾ ਸਰੀਰ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਦੈਂਤ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਹਰਨਾਕਸ਼ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਉਸਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਉਸਦੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ। ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਡਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ, ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ। ਅੰਤ ਇੱਕ ਰੋਹ ਭਰੀ ਭਾਰੀ ਕਿਸੇ ਪੂਰੇ ਮਰਦ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਾਂਗ ਪੰਡੇ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਮਿਲਿਆ, ਪੰਡੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਏ, ਰਾਮ ਹੀ ਰਾਮ ਹੈ। ਰਾਮ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਰਾਮ ਨੇ ਹੀ ਦੈਂਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਪੰਡਾ ਸਿਰ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਨੱਠ ਗਿਆ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਡੰਡੌਤ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੈਂ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ ਆਖਣ ਲਈ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਛੋਟੀ ਤੇ ਗੱਲ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਆਪ ਦਾ ਰਾਜਪੁੱਤਰ ਆਪ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਰਾਮ ਆਖਦਾ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਐਸੀ ਖੇਡ ਵਰਤਾਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਡੇ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਰਾਮ ਸ਼ਬਦ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਗੂੰਜਿਆ, ਉਸਨੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਂਗਲਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ। ਉਸਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਚੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਗਰਜਿਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਨਾਂ ਜਪੇ, ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਆਪ ਪੁੱਛਾਂਗਾ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਦਰਬਾਰ ਗੂੰਜ ਉੱਠਿਆ। ਸਾਰੇ ਦਰਬਾਰੀ ਤੇ ਸੇਵਕ ਡਰ ਗਏ, ਕੰਬ ਉੱਠੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਉਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਭੁਚਾਲ ਆਇਆ ਸੀ। ਦਰਬਾਰ ਡੋਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਬਾਪ ਨੇ ਸੱਦਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੈਂਤ ਦਾ ਮੂੰਹ ਲਾਲ ਸੁਰਖ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ, ਪੰਡਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੋਏ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ ਮੈਂ ਭਲਾ ਸੋਭਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਯੋਗ ਹੈ। ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਨਿਰਭੈ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਭਗਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਗਤ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮੁਸਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਬੋਲਿਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਿਤਾ ਜੀ? ਉਸਦੇ ਨਿੱਕੇ ਨੇਤਰਾਂ ਨੇ ਦੈਂਤ ਦੀ ਮਲੀਨ ਆਤਮਾ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ। ਕਾਲੀ ਆਤਮਾ ਕ੍ਰੋਧ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਭਰੀ ਸੀ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਬੋਲਿਆ, ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਬੋਲ, ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲੈ। ਹਰਨਾਕਸ਼, ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੀ ਮਾਲਾ ਫੇਰ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਹੱਸ ਪਿਆ। ਇਉਂ ਹੱਸਿਆ ਜਿਵੇਂ ਸਿਆਣਾ ਪੁਰਸ਼ ਹੱਸਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਲੋਕ ਦਾ ਗਿਆਨ। ਉਹ ਬੋਲਿਆ, ਹੇ ਰਾਜਨ, ਇਹ ਤੁਸਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਕੇ ਭਗਵਾਨ ਕੋਲੋਂ ਵਰ ਲਿਆ। ਜਿਸ ਪਾਸੋਂ ਤੁਸਾਂ ਵਰ ਲਿਆ ਉਹ ਮੇਰਾ ਰਾਮ ਹੈ, ਭਗਵਾਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਬੋਲਿਆ, ਇਹ ਨਾਂ ਨਾ ਲੈ, ਮੈਂ ਮਾਰ ਸੁੱਟਾਂਗਾ। ਦੈਂਤ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਜਿਹਾ ਵੱਜਾ। ਉਸਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੋਂ ਮਸਾਂ ਹੀ ਰਾਮ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲਣੋਂ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਸਗੋਂ ਭਖਿਆ, ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਮੌਤ ਉਸਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਵਾਂ? ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਲੂੰ ਲੂੰ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਹੈ, ਰਾਮ ਹੈ, ਰਾਮ ਹੈ।
ਹਰਨਾਕਸ਼ ਭੜਕਿਆ ਤੇ ਬੋਲਿਆ, ਲੈ ਜਾਓ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ, ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਡੋਬੋ ਤੇ ਮਾਰੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਮਝਿਆ। ਦੈਂਤ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਡੋਲ ਗਿਆ। ਉਸਦੇ ਦਰਬਾਰੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ। ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਤਰਲਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣਦਾ। ਉਦਾਸੀ ਛਾ ਗਈ, ਪਰ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਮੁਸਕਰਾਇਆ। ਉਸਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੋਖੀ ਚਮਕ ਆਈ। ਦੈਂਤ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਤੁਰੇ। ਭਾਵੇਂ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉੱਚੀ ਸਾਹ ਨਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਸਭ ਦੇ ਦਿਲ ਘਬਰਾਏ ਤੇ ਰੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਸੂਮ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਸਭ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦਾ ਸੀ। ਰੜ ਨਦੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁਲਤਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੀ ਲੰਘਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੁਲਤਾਨ ਹੀ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ। ਉਹ ਅੱਧੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਹੱਥ ਪੈਰ ਬੰਨਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਜੱਲਾਦਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੂੰ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਇਉਂ ਸੁੱਟਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਭਾਰੀ ਪੱਥਰ ਸੁੱਟੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਧੰਨ ਹੈ ਭਗਵਾਨ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦਾ ਰਾਮ, ਜਿਹੜਾ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ, ਕਰਤਾ ਹਰਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁੱਜ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਤੂੰ ਪਾਇਆ, ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਤਰ ਪਿਆ ਤੇ ਕਿਨਾਰੇ ਆ ਗਿਆ। ਕਿਨਾਰੇ ਲੱਗਾ ਦੇਖ ਕੇ ਦੈਂਤ ਉਸ ਵੱਲ ਨੱਠੇ। ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਮੁਸਕਰਾਇਆ। ਦੁਸ਼ਟ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਕੌਤਕ ਰਚਿਆ। ਦੈਂਤਾਂ ਨੇ ਮਾਸੂਮ ਬਾਲਕ ਸਮਝ ਕੇ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਫੜ ਲਿਆ। ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਪੱਥਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਮੁੜ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਡੋਬਿਆ। ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹੇਠਾਂ ਗਿਆ, ਮੁੜ ਉੱਪਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਪੱਥਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਟੁੱਟ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਦੈਂਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ। ਉਹ ਡਰ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਸੇ ਮਾਇਆ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਵਰਤਾਓ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਐਸਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਜਿਵੇਂ ਅਨੋਖੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਡਰਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨੱਠ ਗਏ। ਜਾ ਕੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬਦਾ, ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਵੀ ਤਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਮ ਰਾਮ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੈਂਤਾਂ ਨੂੰ ਝਿੜਕਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਓ ਉੱਚੇ ਪਰਬਤ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਲੈ ਜਾਓ ਚੁੱਕ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੈਂਤਾਂ ਨੇ ਐਸਾ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਲੈ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਚੱਟਾਨ ਤੋਂ ਧੱਕਾ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੇ ਰਾਮ ਆਖਿਆ। ਰਾਮ ਆਖਣ ਦੀ ਢਿੱਲ ਸੀ ਕਿ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਉਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਉੱਡਦਾ ਫੁੱਲ ਸੀ। ਹੌਲਾ ਫੁੱਲ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ। ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪੈਰਾਂ ਭਾਰ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਰੱਤਾ ਵੀ ਚੋਟ ਨਾ ਲੱਗੀ। ਰਾਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖੀ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨ ਚਮਕਾਈ, ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਪਰਬਤ ਵਿੱਚੋਂ ਐਸੀ ਬਿਜਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਕਿ ਦੈਂਤ ਉੱਥੇ ਹੀ ਡਿੱਗ ਕੇ ਸਵਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਰਾਮ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਭਗਤ ਤੁਰ ਕੇ ਮੁੜ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਲੱਗਾ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦਾ ਗੁਣ ਗਾਉਣ। ਹੁਣ ਸਗੋਂ ਉੱਚੀ ਧੁਨ ਨਾਲ ਗਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੀ ਧੁਨ ਗਾਉਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਘਬਰਾ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਤੇ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਪਰ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸਨੇ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਦਰਦ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਇਆ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੀ ਭੈਣ ਹੋਲਿਕਾ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਮਾਇਆ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪਰਦਾ ਦੇ ਕੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਇਸ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚਿਖਾ ਉੱਤੇ ਬੈਠ, ਅੱਗ ਲੱਗੇਗੀ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਸੜਨਾ, ਇਹ ਸੜ ਜਾਏਗਾ। ਐਸਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਹੋਲਿਕਾ ਨੇ ਐਸਾ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਲੱਕੜਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਸੇਕ ਲੱਗਣ ਤੇ ਪਿੱਟ ਉੱਠੀ। ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਹੱਸਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਹੱਸਦਾ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਅੱਗ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਅੱਗ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਹੋਲਿਕਾ ਪਿੱਟਦੀ ਸੜਦੀ, ਪਰ ਅੱਗ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲ ਸਕੀ। ਉਹ ਸੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਹੋ ਗਈ। ਦੈਂਤ ਤੇ ਦੈਂਤਣੀਆਂ ਸਭ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਲਏ। ਐਸਾ ਖੇਲ ਧਰਮ ਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਭਗਤ ਜਨ ਹੱਸੇ। ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਅੱਗ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੈਂਤ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਾ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਪਾਪੀ ਦੁਸ਼ਟ ਹੰਕਾਰੀ ਨੇ ਰਾਮ ਦੇ ਭਗਤ ਨੂੰ ਲੋਹੇ ਦਾ ਥੰਮ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਥੰਮ ਨੇ ਭਗਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕਿਹਾ। ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਮੁਸਕਰਾਇਆ। ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਲਾਲ ਪੀਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਡੁੱਬਦਾ ਸੂਰਜ ਲਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ,
दस तेरा कौन राखा है? प्रहलाद ने उत्तर दिता, मेरा राखा राम है। फिर हरनाकश ने पूछा, कित्थे है? भगत प्रहलाद ने कहा, मेरे कोल मेरे नाल ਉਹ सदा देखदा रहिंदा है ते घट घट विच वसदा रहिंदा है। रता होश करो, तुहाडी मौत आई है। हरनाकश ने कहा, मेरी मौत नहीं, तेरी मौत। लै आई तलवार। इउं आख के हरनाकश तलवार चुकण ही लगा सी कि उसे वेले थंम पाट गया। उस विचों विष्णु भगवान नरसिंह रूप धारण करके मूँह शेर दा ते धड़ आदमी दा बाहर निकले। उन्हां ने दोखी दैंत हरनाकश नूं फड़ लिया। उन्हां ने हत्थां नाल फड़ के हरनाकश दा पेट चीर सुट्टिया। अंतड़ियां बाहर आ गईयां। भगवान ने कहा, हंकारी दैंत, देख तू ना दिने मर रहा है ना राती। इस वेले दिन अंदर बाहर है, धरती उत्ते भी नहीं मारिया, हत्थां नाल चुक के गोडियां उत्ते रखिया है। ये आख के भगवान ने हरनाकश दा अंत कर दिता। हरनाकश मारिया गया ते विष्णु भगवान जी असली रूप धारण करके प्रगट हो गए। उन्होंने प्रहलाद नूं उतारिया, राज बख्शिया ते धर्म दा राज करन लई उपदेश दिता ते सारे ब्रह्मंडां विच जय जयकार हुई। हे सत्संगी जनों, जो भी पुरुष इस धरती रूप ब्रह्मंड ते जन्म लैंदा है, जे वह प्रभु की भगती करता है तो वह अपना जन्म सफल कर जाता है। जैसा कि सतगुरु जी महाराज फरमाउंदे हन, जप मन माधो मधसूदनो हर सिरी रंगो परमेसरो सत परमेसरो प्रभ अंतरजामी सब दुखन को हंता सब सुखन को दाता हर प्रीतम गुण गाओ। हे मेरे मन, हरेक दे दिल दी जानन वाले प्रभु का नाम जपया कर। ਉਹੀ माया का पति है, ਉਹੀ मधु राक्षस का मारन वाला है, ਉਹੀ हरी लक्ष्मी का खसम है, ਉਹੀ सब तो वड्डा मालक है, ਉਹ सदा कायम रहन वाला है। हे मेरे मन, हरि प्रीतम दे गुण गाया कर। ਉਹੀ सारे दुखों का नाश करन वाला है ते ਉਹੀ सारे सुखों का देण वाला है। होइयां भुलां चुकां दी खेमा बख्शणी जी। दास नूं आग्या दिओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।